नमस्कार मो सन्तोष साटिस्फाई लर्निंग आपण स्वागत आम प्रीवियस क्लास रे विशेष पद विषय भल भाव पढ़ी सारी तार प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कला आ एमसीक्यू कला आउ कोटा इंपोर्टेंस आम डिस्कस करें जो मैंने विशेष पदर वीडियो देखना मु तार लिंक देदेवी आपण मैंने से वीडियो को देखने आज आम विशेषण पद को भल भाव पढ़ा जहाँकि इंपोर्टेंट आउ विभिन्न प्रकार टीचिंग एग्जाम डिफेंस गोटे रु 2 मार्क निश्चित भाव पड़ुछि। जदि चैनल को नुआ आसते चैनल को लाइक करदे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जहाँफल आपण सर्वप्रथम ये वीडियो आपण देखिपारे। ठीक अच्छे आम आज विशेषण विषय पढ़ा। विशेषण पदर आम तार संज्ञा को देखा वाक्य जो पद विशेष पदर गुण अवस्था परिमाण और संख्या को निर्दिष्ट भाव विशिष्ट करे प्रकाश करे ताको आम विशेषण पद कहा जाए। आम विशेषण पढ़ा पूर्व आम विशेष पद पढ़ी सारी प्रीवियस क्लास रे विशेष पद कहले कौन एक पद जो पद कौन व्यक्तिर ना को जातिर ना को गुणर ना को क्रियार ना को वस्तुर ना को बुझाइले ताको आम विशेष पद कही था। आउ सही विशेष पदर जदि जदि गुण अवस्था और परिमाण और संख्यार निर्दिष्ट भाव विशिष्ट करिवो प्रकाश करिवो ताको आम विशेषण पद कही था। विशेष पद को जो पद विशिष्ट करी ताको विशेषण पद कही था। आ विशेषण विशेषण कर तार कार्य होउछि वाक्यर अन्य पद को मते विशिष्ट करता है तत्सहित से अर्थगत स्वतंत्र प्रतिपादन करिथाए और अन्य पदर भाव को मते सूचित करे। तेणुक आम जाना जे विशेषण पद एमती पद जो पद कि वाक्यर विभिन्न पद मान विशिष्ट करता है प्रकाश करे। आउ तार आम एग्जाम मध्य बुझा। देख प्रथम एग्जाम्पल अच्छी भोकिला कुकुर कामुड़े नाही गोपाल अलसुआ हेबारु परीक्षा रे फेल होई गला। तृतीय रे अच्छी रिया नवम श्रेणी रे पढ़ु अच्छी। चारि रे अच्छी रमेश 5टी आंब खाइला। गाँ रे धनी और गरीब लोक मान मध्य रे भेदभाव रही अच्छी। 6 रे अच्छी पृथ्वी रे मधुर जल कमिबारे लागुछि। 7 रे अच्छी गरीब लोकन को सरकार बस्ताए चाउल दान कले। 8 रे अच्छी आम विद्यालय रे जेमा वरिष्ठ और राधा कनिष्ठ छात्री पाठ पढ़ुचंती। 9 रे अच्छी तांकू चा कपे दियो। 10 रे अच्छी कहल कथा मन को किणी। आम तो विशेषण पद जानिला विशेषण पद आप डेफिनेशन कहला एमिति एक पद जो पद विशिष्ट पद को अन्य वाक्यर अन्य पद को मध्य विशिष्ट करता ताके हम विशेषण पद कहिता। देखो प्रथम एग्जांपल लिखा है भोकिला कुकुर कामुड़े नहीं ए लगे हम देखिबा जे कुकुर जेहेतु विशेष पद आ विशेष पद को जे विशिष्ट करे ताके हम विशेषण कही था। भोकिला एक कुकुरर गुण को बुझुछि चाहे भोकिला कुकुर केमिति कुकुर भोकिला कुकुर ए जगह तेड़ु करे एटा होछि भोकिला मध्य विशेषण पद। सेकंड देखिबा जब गोपाल अलस्य हबारु परीक्षा रे फेल होई गला तेड़ु करे ए जगह देखिबा गोपाल विशेष पद आ विशेष पद को के विशेष करछि विशेषण पद कोटा अलसुआ अलसुआ गोटे काना होछि विशेष पदर कहा को विशेष पदर कोन को विशेष करूछि एठारे गुण को विशेष करूछि। तेणु करी जानिबा यह मध्य विशेषण पद। ए जगह देखिबा रिया नवम श्रेणी रे पढ़ु अछि। रिया जेतु विशेषण विशेष पद आ विशेष पद को के विशेष करछि विशेषण पदटी आ विशेषण पद कोटा के विशेष करछि नवम को अनुसार विशेष करछि रिया को परिमाण अनुसार सॉरी पुराण अनुसार एठारे विशेष करछि काहा को रिया को। तेणु नवम मध्य एठारे विशेषण पद। रमेश 5टी आंब खाइला 5टी आंब खाइला रमेश 5टी आंब खाइला ए लोग आंब होछि विशेष पद आ विशेष पद को के विशेष करछि विशेषण पद आ के अनुसार विशेष करछि एटा पुराण अनुसार विशेषित करूछि 5टी आंब खाइला रमेश। तेणुक एठार 5टी मध्य विशेषण पद। धनी धनी गरीब लोक मध्य भेदभाव रही अछि। गाँ रे धनी और गरीब लोक मान मध्य भेदभाव रही। लोक मान गरीब लोक माने धनी यह विशेष करुचे गोटे व्यक्तिर गोटे लोकर अवस्था को जेहेतु एठार विशेष करुचे विशेष्यर जिते बेले अवस्था को विशेष करुचे ताको हम जानिबा ए मध्य होछि विशेषण पद। पृथ्वी रे मधुर जल कमिबारे लागुछि एठारे जल को विशेष करुछि मधुर। तेणु करे जे मधुर होछि मध्य विशेषण पद। देखिबा गरीब लोक को सरकार बस्ताए चाउल दान कले। चाउल बस्ताए ए जगह आम पूर्ण अनुसार विशेष पद को विशेष करुछि के विशेषण
पद आम विद्यालय जेमा वरिष्ठ और राधा कनिष्ठ छात्री पाठ पढ़ुंट ए जगह कनिष्ठ वरिष्ठ हूँ विशेषण पद जहाँ जेमा को विशेषित करुचे कौ अनुसार विशेषित करुचे एठारे अवस्था अनुसार विशेषित करुचे जेमा और राधा को ताकू चा कपे दियो ए जगह कपे जो लिखाई क्या विशेषित करुचे चा को कौ अनुसार विशेषित करुचे या परिमाण अनुसार विशिष्ट करुचे कपे विशेषण पद कल कथा मन को किणी निए कल कथा मन को किणी निए तेणुक देखा ये कथा मत विशेष्य पद आ कथा को किए विशेष कर कल कथा यहाँ गोटे गुण को सूची तेणुक विशेषण पद है देख आम देखला जे विशेषण पद विभिन्न अनुसार विशेष पद को विशेषित करुचे तेणुक से अनुसार आम विशेषण पद को विभिन्न अनुसार विभक्त करूँ देख तले जावा देखा अर्थगत दृष्टिकोण आम विशेषण पद को 6 भाग विभक्त कर देखो गुणवाचक विशेषण अवस्थावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण पूरणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण तुलनात्मक विशेषण सेहीपरि आम ताकू लक्षण और व्यवहारिक नियम दिगरु आम विशेषण पद को 11 भाग विभक्त करछो सेगुड़िक है विशेषर विशेषण बा उद्दिष्ट विशेषण विधेय विशेषण विशेषण सर्वनामिक विशेषण विशेष्यरूपी विशेषण संबोधकारक विशेषण क्रिया विशेषण विशेषण क्रियाज विशेषण व्यवहारिक अव्ययर विशेषण वाक्यर विशेषण आम सबू गुड़िक भल भाव पढ़ा वन बाय प्रथम पढ़ा अर्थ आम अर्थगत दृष्टिकोण जहाँ विभक्त कर 6 भाग विभक्त कर सेगुड़िक पढ़ा तापर पढ़ा जो गठनात्मक लक्षण अनुसार जो विभक्त कर 11 भाग पढ़ा आउ विभक्त कर विशेषण पद को नाम और भाव दृष्टिकोण आम 2 भाग विभक्त नाम विशेषण और भाव विशेषण देख नाम विशेषण कहले विशेष्य और सर्वनाम पद को विशिष्ट करुवा विशेषण पद को नाम विशेषण कह जाए विशेष्य और सर्वनाम जैसे सर्वनाम कहले से तू रु ए सब गुड़ाक आम देखला जे विशेष सर्वनाम पद जो आगामी क्लास पढ़ा सर्वनाम विषय पढ़ा से भल भाव बुझा से विशेष पद और सर्वनाम पद को विशिष्ट करुवा विशेषण पद को आम नाम विशेषण कह जाए आउ नाम विशेषण कोकुटा से देख विशेष्यर विशेषण सर्वनाम विशेषण संख्यावाचक विशेषण और पूरणवाचक विशेषण ए नामवाचक विशेषण एग्जाम पढ़ी थाए जे नामवाचक विशेषण गुड़ाक गुड़ाक अंतर्भुत जमीक विशेष्यर विशेषण सर्वनाम विशेषण संख्यावाचक विशेषण पूरणवाचक विशेषण ए नामवाचक विशेषण अंतर्भुत रही सेपरी भाव विशेषण गुड़िक कौटा आम अवय आउ जो वाक्यर विशेषण को आम भाव विशेषण कही था मन रख क्रिया को विशेष करुवा विशेष पद को आम भाव विशेषण कही था ठीक अच्छे आम प्रथम पढ़ा गुणवाचक विशेष जो अर्थगुण दृष्टिकोण जो विभक्त कर विशेषण पद को आम प्रथम से विषय पढ़ा गुणवाचक विशेषण देख वाक्य जो पद विशेष पदर गुण को वाक्य जो पद विशेष पदर गुण को विशिष्ट करें आम गुणवाचक विशेषण कह जाए एमतीक पद जो पद विशेष पदर गुण को विशेषित कर सरलता मधुता ए सब गुड़ाक जिते आम विशेष पद को जी विशेषण कर गुण अनुसार विशेषण कर विशेषित कर गुणवाचक विशेषण कही था जमीक लुणी बिस्कुट भल बिक्री हुए नहीं जेहेतु बिस्कुट जेहेतु विशेष पद और विशेष पद को जे विशेषित करते आम जानीचे विशेषण पद कही था कौ अनुसार आम देखला जे आम जो पढ़ू तार डेफिनेशन देखा जो विशेष पदर गुण को जे विशेषित करे जेहेतु केमी प्रकार बिस्किट लुणी बिस्कुट तेणु ये जगह लुणीटा हूँ गुणवाचक विशेषण जेहेतु बिस्कुटर गुण को सूचुची केमी बिस्कुट लुणी बिस्कुट भल बिक्री हुए नहीं तेणुक देखा लुणी गुणवाचक विशेषण सेहीपरि सरल लोक को साहाय्य कर ये जगह लोक जेहेतु विशेष पद आउ जे गुणवाचक जो आम विशेषण पढ़ुचे किए केमी प्रकार लोक सरल लोक जेहेतु लोकर गुण को सरल को बुझे तेणुक जगह देखा सरल गुणवाचक विशेषण केमी शाढ़ी गोलापी शाढ़ी शाढ़ी जेहेतु विशेषण विशेष पद आ विशेष पद को कौ अनुसार गुण अनुसार विशेषित करथवा किए विशेषित करछि गुलापी गुण अनुसार विशेषित करछि गुणवाचक विशेषण गुलापी राजू भल पिला राजू भल पिला ए जगह भल एठारे होछि
ପିଲା को विशेष କରୁଛି ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି କୋଉ ଅନୁସାରେ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରିଥିବାରୁ ଏଟା ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି କିଏ ଜଟିଳ, ତେଣୁକରି ଜଟିଳ ଏଠାରେ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୁଣକୁ ସୂଚୁଥିବାର ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣକୁ ସୂଚୁଥିବାରୁ ଜଟିଳ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। କପଟି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଲୋକର ଗୁଣକୁ ସୂଚୁଛି କିଏ କପଟି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କପଟି ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ହାଲୁକା କାଠ ପାଣିରେ ଭାସେ ନାହିଁ, ଭାସେ। ହାଲୁକା କାଠ ପାଣିରେ ଭାସେ, ଯେହେତୁ କାଠ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ହାଲୁକା କେଉଁ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରୁଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ହେଉଛି ହାଲୁକା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଲେ ଏମିତିକା ପଦ ଯିଏକି ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣକୁ ବିଶେଷ କରୁଥିବା, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଲୁଣି ହେଉଛି, ସରଳତା ହେଉଛି, ଗୋଲାପୀ ହେଉଛି, ଭଲ ହେଉଛି, ଜଟିଳ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେପରି ହେଉଛି ମଧୁର ହେଉଛି, ଖଟା ହେଉଛି, ଯେମିତିକା ଖଟା ଫଳ, କଟୁ କଥା, ନିଦା ବାସନ, ହାଲୁକା କାଠ, ନିର୍ମଳ ମନ, ଅଲଣା ତରକାରୀ, କଷା କୋଲି, ନରମ କଥା, କଠିନ ସମୟ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି କଠିନ, ନିନ୍ଦା, କଟୁ, ଗୋଲାପୀ, କପଟି, ବିଶ୍ୱାସୀ, ନାଟୁଆ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଭୋକିଲା, ଭାରି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ବିଶେଷ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଏଠାରେ ପଣ୍ଡିତ, ମଧୁର, ଦୟାଳୁ, ବିଶାଲଶୀଳ, ମହତ୍, ତାପରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଭୋକିଲା, ଜନପ୍ରିୟ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ, କଟୁ, ନିଦା, କଷା, ନରମ, ଅଲଣା, ନଟୁଆ, ସୁଧାର, ଭାରି, ହାଲୁକା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷରେ ଦେଖ ଗୁଣ ବିଶେଷଣ ବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷରେ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଗୁଣକୁ ପ୍ରକୃତି ଆଦିକୁ ବିଶିଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପ୍ରାଣୀର ଯଦି ଆମେ ତାର ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶେଷିତ କରିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଯଦି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷିତ ହୋଇଥିବ ବୋଲେ ସେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ବୋଲେ ତାହାର ଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଶିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ବୁଝେଇଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ କରେ ବା ସୂଚାଇ ଦିଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା। ରାଧା ଫଟା ମାଠିଆରେ ଧରିଅଛି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଅଛି, ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ବାଘକୁ ମାରିଲା, ସେ ଚିରା ଗାମୁଛା ଧରିଅଛି, ତତଲା ମଣିଷ ଟାଣ ଭାରି, କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଯେ ଏର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ମାଟିଆର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଫଟା ଅଛି। ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଲୋକ ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ପଦ, କେମିତି ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ। କେମିତି ପୁଅ ଯଦି ଦେଖିବା, କେମିତି ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ। କେମିତି ଗାମୁଛା ଧରିଅଛି, ଚିରା ଗାମୁଛା ଧରିଅଛି। ମଣିଷ ଟାଣ ଭାରି, ମଣିଷ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ, ତତଲା ଲୋକ। ଏ ଲୋକ ରାସ୍ତା କି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। ଆଜି ମେଘ କିପରି ଅଛି, ଆଜି ମେଘ ବା ଆକାଶ କିପରି ଅଛି, ମେଘୁଆ ଅଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ପଦର ତାର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଦେଖ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିବା ଫଟା ମାଠିଆ, ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି ନା, ମାଟିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଦେବା, ଫଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କି ପ୍ରକାର ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପୁଅକୁ ଯେହେତୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛୁ କି ନାଇଁ, ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ବାଘକୁ
ମାରିଲା। ତେଣୁକରି ଭେଣ୍ଡା ଏ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଚିରା ଗାମୁଛା, ଚିରା ଗାମୁଛା, ଭଲ ଗାମୁଛା ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ଚିରା ଗାମୁଛା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଛି ତେଣୁକରି ତାকে ଚିରା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମଣିଷ ଟାଣ ଭାରି, ସରଳ ମଣିଷ, ତତଲା ମଣିଷ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଲା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା? କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। ଯେହେତୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିଥିବାରୁ ଦେଖିଥିବା କାଦୁଅ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। କି ପ୍ରକାର ମେଘ ଅଛି? ଆକାଶ ଅଛି, ମେଘୁଆ, ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ମେଘୁଆ ଆକାଶ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଯେମିତି ଲେଖାହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦରିଦ୍ରର ସାହା ଭରସା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଜାଗାରେ ଦରିଦ୍ରର ସାହା ଭରସା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦରିଦ୍ର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି କିଏ? ଦରିଦ୍ର। ତେଣୁକରି ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେପରି ଦେଖିବା ଦୁର୍ବଳ, ଅସୁସ୍ଥ, ଭଙ୍ଗା, କୋହଲା, ମେଘୁଆ, କାଦୁଆ, ଶୁଖିଲା, ଦରିଦ୍ର, ପାଚିଲା, ପାଣିଆ, ତଟକା, ସଜ, ଛିଣ୍ଡା, ରୋଗଣା, ତତଲା ଓ ଧନୀ, ଦଦରା, ଫଟା, ଚିରା, କାଦୁଅ, ପାଣିଆ, କାଠୁଆ, ସବଲା, ବୁଢ଼ୀ, ଭେଣ୍ଡା, ତତଲା ମଣିଷ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ବାର ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି କଠିନ କାମ ନାହିଁ। ଏତିକି ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ଯେ ବିଶେଷ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ କରିଦେବ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ବା କ୍ରମ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଶେଷ କରେ ବା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ ପଦର ଯେତେବେଳେ ତାର ସଂଖ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମାନ୍ୱୟକୁ ସୂଚିତ କରେ ବା ବିଶେଷ କରେ ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଦେଖିନେବା। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଶେଷ ପଦକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଗରୁ ବିଶେଷ କଲାବେଳେ କ୍ରମାନ୍ୱୟକୁ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଢ଼ୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା, ଯଦି ମୁଁ କହିବି 10, ଏ 10 କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ରହିଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଏକ କେତେଟି ଅଛି? 1, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ 10ଟା ଏକ ମିଶିକି ଏଇଟା ହେଉଛି 10। ଜାଣିଛେ ଯେ ସେ ତାର ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂଚାଏ ତାହାକୁ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆମେ କହିଥାଉ। ଦେଖ, ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା। ରାଜେଶ ରାୟପୁରରେ 10 ବର୍ଷ କୁଲି କାମ କଲା। ତୁମେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦିଅ। ମୀନା ସୀମା ଦୁହେଁ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ମାଧବ, ଗୋପାଳ, ବୀଣା, ବୀର ଚାରିଏ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭାରତକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ 5 ରନ୍ ଦରକାର ଅଛି। 12 ମାସ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ବରଫ ପଡ଼ୁଅଛି। ଦେଖ, ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଯେ ରାଜେଶ ରାୟପୁରରେ 10 ବର୍ଷ କୁଲି କାମ କଲା। ଏ ଜାଗାରେ ରାଜେଶ ଓ ରାଜେଶ କେତେ ବର୍ଷ କାମ କଲା? 10 ବର୍ଷ। ରାଜେଶକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? 10 ବର୍ଷ। କୋଉ ଅନୁସାରେ ଏଟାକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି? ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ସଂଖ୍ୟାର କେଉଁ ଅନୁସାରେ? ଯେ ସମଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ। 1 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷକୁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଯାକେ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେବ 10 ବର୍ଷ। ତେଣୁକରି ଯାକେ ଏଠାରେ 10 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦିଅ। ତମେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦିଅ। ଏ ଟଙ୍କା କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା? 10,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁକରି ଦେଖିଯିବା 10,000 ତମେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଏ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷ କରୁଅଛି କି ଏ ଜାଗାରେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଜାଗା ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କେତେ ହେବ? 10। ଆର ସମସ୍ତକୁ ବୁଝାଉଛି ଜାଗାରେ। ମୀନା ସୀମା ଦୁହେଁ ବଜାରକୁ
ଗଲେ। ଏ ଜାଗାରେ मीना और सीमा दुहें दुहें मध्य होउची विशेषण पद कौन विशेषण पद संख्यावाचक विशेषण जेमिति मु कहिबी दुहें चारिए तीनिए ए सब गुड़ाक मध्य विशेषण पद को विशेषण पद संख्यावाचक विशेषण पद कहा जाए मन रख जिनिसटा माधव गोपाल बीणा वीर चारिए गाँ को फेरी आसिले एमानक विशेषित करुअछि किए चारिए आउ चारि गोटे कौन संख्या मान समष्टि बुझार चारिए मध्य संख्यावाचक विशेषण भारत को जितवाक हेले 5 रन 5 दरकार अच्छे 5 रन दरकार अच्छी ये जगह देखा जे ये भारत को जितवा हेले 5 दरकार अच्छी मार ए जगह देखा जे 5 को जे विशेषित करुच्चे किए भारत को विशेषित कर 5टी तेणुक संख्यावाचक विशेषण 12 मास जेहेतु ये संख्या मान समष्टि गोटे मास मिसिक के 12 मास है 12 मास है 12 मास को सब वर्ष के कौन पड़ता है बरफ पड़ी था तेणुक 12 मास हूँ संख्यावाचक विशेषण तेणुक मन रखा जे विशेषण पद को जदि आम मुझे लिखी था जदि मु लिपि माध्यम न लिखिक संख्या माध्यम लिखि था 10 वर्ष यह ठीक है 10 वर्ष कहि लिखी ए जगह जदि मु 10 वर्ष न लिखि जदि मु लिपिबद्ध लिपि अनुसार न लिखि जदि मु लिखि पाइबी 10 वर्ष जदि लिखी यह ठीक है जे जगह मु 10,000 संख्या भाव में 10,000 लिखी तार यह ठीक है दुहे जगह चारिए 5 5 लिखिदेवी बोले यह ठीक है यह संख्यावाचक विशेषण तेणुक जिते आम मन रख जे संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण मध्य लोक मैंने कन्फ्यूज होती तेणुक तुम्हें मन रख जिते बेले संख्यावाचक विशेषण पद तार गोटे विशेष पदर तार संख्या को निर्दिष्ट भाव में सूचाइबा समष्टि को बुझाए ताको संख्यावाचक विशेषण कहा जाए मन रख समष्टि को जमीती देखा जाए 1 5 6 12 7 100 7 18 2 3 4 ए सब गुड़ाक हूँ संख्यावाचक विशेषण पद मन रख पूर्णवाचक विशेषण देखा संख्यावाचक विशेषण क्रमान्वय समस्त संख्या को सूचित करी गोटे निर्दिष्ट संख्या को पूर्ण कले बा सूचाइले ताकू पूर्णवाचक विशेषण कहा जाए संख्यावाचक विशेषण केमिति होउतला संख्या मानकर समस्त को समष्टि को बुझाउतला बा सब संख्या को बुझाउतला कि संख्यावाचक विशेषण रे एथिरे कोन हो गोटे निर्दिष्ट संख्या को पूर्ण कले देखो एथिरे निर्दिष्ट संख्या को पूर्ण कले ता बा सूचाइले ताको पूर्णवाचक विशेषण कहा जाए जदि आमे जदि लिखिबा जे मु कहिबी 10 लिखिबी लिखिबी यह हम संख्यावाचक विशिष्ट किंतु मुझे देखी 10म लिखिबी गोटे निर्दिष्ट संख्या को सूची तेणुक ये जगह निर्दिष्ट संख्या को सूचित यह पूर्णवाचक यह गोटे संख्यार समष्टि को सूचित यह संख्यावाचक विशेषण मन रख देख संख्यावाचक विशेषण विशेष को विशेषित कला बेले क्रमान्वय सबु संख्या को समष्टि करी एक निर्दिष्ट संख्या को सूचित करे देख संख्यावाचक विशेषण विशेष को विशिष्ट कला बेले क्रमान्वय सबु संख्या को समष्टि करी एक निर्दिष्ट संख्या को सूचित करे और पूर्णवाचक विशेषण संख्यार समष्टि को न बुझाई केवल निर्दिष्ट संख्या को बुझाई थाए यह निर्दिष्ट संख्या को बुझाई थाए यह संख्या मान समष्टि करी एक निर्दिष्ट संख्या को बुझाई थाए संख्या मान जमी 10 एग्जांपल देली आ गोटे 10 मोर देली सेटा ठीक है 10 हे संख्या परिमाण पूर्णवाचक विशेषण आ 10 हे आम संख्यावाचक विशेषण देख एग्जांपल मध्य सुंदर भाव में बुझा देख पढ़ी जमुना प्रथम पुअर ना शिशु और द्वितीय पुअर ना परित्र थिला तृतीय एग्जांपल अच्छी से प्रथम थर पर विद्यालय को गला 4 अच्छी राधा पंचम थर कहला परे से कामटी कला श्री और राधा द्वितीय पढ़ुले ये जगह देख एग्जांपल गुड़िक रही जोटा राजू राजू 10म श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी जमुना प्रथम श्रेणी पुअर ना शिशु द्वितीय पुअर ना परित्र थिला ये जगह देखाई देख जे राजू राजू को ये विशेषित करुच्ची 10म आ कौन आश्र विशेषित कर एक निर्दिष्ट संख्या को पूरण अनुसार जेहेतु सूचित राजू को जे विशेषित करुचे 10म हूँ पूर्णवाचक विशेषण सेमिति
ପ୍ରଥମ ପୁଅର ନାଁ ଶିଶୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ପରିତ୍ର। ଏ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଏ ଜାଗାରେ ପୁଅର ପୂରଣ ଅନୁସାରେ ସୂଚୁଥିବାରୁ ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜାଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଯେହେତୁ ପୁଅକୁ ଏଠାରେ ବିଶିଷ୍ଟ କରୁଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପଞ୍ଚମ ଥର କହିଲା ପରେ ସେ କାମଟି କଲା, ଏ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଶ୍ରୀ ଓ ରାଧା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦେବି, ଏ ବର୍ଷ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା। ଏବେ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା। ଏ ଲୋକ ଷଷ୍ଠମ ଅଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏ ଥିଲା ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ବି, ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବି ଲେଖିପାରିବା ତାହାକୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ଆଉ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି, ଏସବୁ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା, ଅଷ୍ଟମ, ଷଷ୍ଠମ, ବିଂଶ, ଏକବିଂଶ, ଦଶମ, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟାଦଶ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଗାଈକୁ ବିଡ଼ାଏ ଘାସ ଦିଅ, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଭରଣେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଅଛି। ଫୁଲ ଗଛରେ ମାଟିଆଏ ପାଣି ଦିଅ, ତାକୁ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଦିଅ। କମ୍ କଥା କହ, ବେଶୀ କାମ କର। ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ମିଶି ଅବଶ୍ୟ ଉପଜି କଲି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଘାସକୁ ବିଷୟିତ କରୁଛି କିଏ? ବିଡ଼ାଏ। ଧାନକୁ ବିଷୟିତ କରୁଛି ଭରଣେ। ପାଣିକୁ ବିଷୟିତ କରୁଅଛି କିଏ? ମାଟିଆଏ। ଚାଉଳକୁ ବିଷୟିତ କରୁଛି କିଏ? ମୁଠାଏ। କଥାକୁ କିଏ ବିଷୟିତ କରୁଛି? କମ୍। କାମକୁ ବିଷୟିତ କରୁଛି କିଏ? ବେଶୀ। ଲୋକକୁ ବିଷୟିତ କରୁଛି କିଏ? ବହୁତ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଘାସ ପରିମାଣ କେତେ, ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଦିଅ, ମୁଠାଏ ଘିଅ ଦିଅ, ବିଡ଼ାଏ ଘାସ ଦିଅ, ଏସବୁ ବିଡ଼ାଏ ହେଲା ଯେହେତୁ ପରିମାଣକୁ ବୁଝୁଛି। ଧାନର ଭରଣେ ଦିଅ, ମାଟିଆ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ, ଚା ଟିକେ ଦିଅ, ଏସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମୁଠାଏ ହେଲା, କମ୍ ହେଲା, ବେଶୀ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଫୁଲାଏ, ବସ୍ତାଏ, ଚୁଡ଼ି, ତାପରେ ପ୍ରଚୁର, ବସ୍ତାଏ, ହେକ୍ଟର, ସାମାନ୍ୟ, ଢୋକେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଊଣା ଅଧିକ, ବଡ଼ ସାନ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦି ଭେଦରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେରୁ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାରିଜନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ନଲ ଆଉ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ବେଶୀ ବଲୁଆ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବେଶୀ ବଲୁଆ? ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ନଲ ଆଉ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ବେଶୀ ବଲୁଆ, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ନୀଳ ଆଉ ନଲ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ବେଶୀ ବଲୁଆ, ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଲେଖିଲା ଏ ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେହେତୁ ନୀଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖାଉଛି ତେଣୁକରି ଜାଗାରେ ବେଶୀଟା ହେଉଛି ଜାଗାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଭାରତ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦକୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ତୁଳନା କରୁଛି କି ପ୍ରାଚୀନତମ
ग्रंथ ये प्राचीनतम हूँ तुलनात्मक विशेषण। सेपरी ब्रह्म ठारू महानदी दीर्घतर आम दुईटा कंपेयर करूँ ब्राह्मणी ठारू महानदी दीर्घतर ए जगह जो दीर्घतर अच्छी ये हूँ तुलनात्मक विशेषण। मातृभूमि सरग ठारू गरियान ये जगह गरियान जो लिखाई गरियानटा हूँ विशेषण पद तुलनात्मक विशेषण पद। विद्यालय रे वीरभद्र वरिष्ठ ओ सुरेंद्र कनिष्ठ शिक्षक ये जगह विद्यालय रे वीरभद्र कनिष्ठ वरिष्ठ और सुरेंद्र कनिष्ठ। देख जिते बेले आम जदि तुमको कहबी जे वरिष्ठ आ कनिष्ठ हूँ ये गोटे आम देखा अवस्थावाचक विशेषण किंतु ए जगह जो आम कंपेरिजन देखुँ से आम देखुँ ये जिनटा हूँ कनिष्ठ वरिष्ठ ये हूँ तुलनात्मक विशेषण पद मन रखा। जदि मुझे विद्यालय वीरभद्र वरिष्ठ जब एमती गोटे सेंटेंस लिखि था जे विद्यालय रे वीरभद्र वरिष्ठ ये सेंटेंस लिखी थी सुरेंद्र कनिष्ठ ये सेंटेंस को जब डिवाइड करते कनिष्ठ हूँ अवस्थावाचक विशेषण होता और ये जगह वरिष्ठ अवस्थावाचक विशेषण पद होता किंतु ए जगह दुई जन कंपेयर जिते करूँ जो तुलनात्मक करूँ तेणुक वरिष्ठ कनिष्ठ होता है तुलनात्मक विशेषण। भाकुर माछ ठारू रोही माछ क्षुद्रतर भाकुर माछ ठारू रोही माछ क्षुद्रतर जेतु आम कंपेरिजन कला माछ भाकुर माछ और रोही माछ कंपेयर कर क्षुद्रतर ये जगह क्षुद्रतर हूँ तुलनात्मक विशेषण। माछ मानक मध्य केरान लिखाई क्षुद्रतर लिखाई कि क्षुद्रतम जिते आम दुईटी वस्तु को दुईटी विशेष पद को जिते कंपेरिजन कर तुलनात्मक करूँ से जगह आम केते जगह तर लगुचु और केते जगह आम तम लगुचु। देख जिते बेले आम दुईटी वस्तु को आम तुलना करूँ दुईटी विशेष पद को जिते कंपेरिजन करें आम से पद विशेषण पद सहित आम तर को व्यवहार करता। देख ये लिखे जिते भाकुर माछ ठारू रोही माछ क्षुद्रतर जेतु भाकुर और रोही माछ को कंपेयर दुई जन को कंपेरिजन कर जगह से आम क्षुद्रतर तर आम क्षुद्र सहित कौन लगलु तर प्रत्यय आम जोग करूँ। देख सेमती जदि मु कहबी तम क्षुद्रतम देख माछ मानक मध्यरु अनेक मध्यरु जिते आम गोटे वस्तु को कंपेरिजन करवा तुलना करवा जगह आम से विशेषण पद सहित आम कौन व्यवहार कर तम प्रत्यय जोग करता। देख आम दुईटी विशेष पद जो कंपेरिजन कर विशेषण पद सहित आम तर को प्रत्यय जोग करते अनेक सहित जदि अन्य विशेष पद को आम तुलना करवा से समय आम विशेषण पद सहित आम तम को व्यवहार कर अन्य शब्द सहित जमी यान प्रत्यय लगे आम व्यवहार कर गोटे इष्ट प्रत्यय आम लगे व्यवहार कर। देख जगह देखाई मातृभूमि सबुठारु सरग ठारू गारियान देख मातृभूमि सरग ठारू ये जगह जेहेतु मातृभूमि सरग ठारू ये जगह दुईटी वस्तु को दुईटी विशेष को कंपेरिजन कर जगह यान प्रत्यय व्यवहार कर जे जगह जदि आम से प्रकार वस्तु को जब अनेक सहित आम कंपेरिजन करवा षष्ठा बोल व्यवहार करवा से आम इष्ट प्रत्यय व्यवहार कर अनेक मध्य व्यवहार करवा इष्ट प्रत्यय व्यवहार करा जाए और दुई जन मध्य व्यवहार करें यान प्रत्यय व्यवहार करें। सेमती जदि आम विशेषण पद सहित तार मूल पद सहित आम व्यवहार कर दुई जन विशेष पद सहित आम तर को व्यवहार कर अनेक विशेषण पद सहित आम तम को व्यवहार करमती मधुरतर मधुरतम सुंदरतर सुंदरतम जमी निकटतर निकटतम बृहत्तर बृहत्तर बृहत्तम प्राचीनतर प्राचीनतम जमी बलवतर बलवत्तम जमी गारियान वरिष्ठ लघ्यान लघिष्ठ बरियान वरिष्ठ तापर सेमीपरि आम जदि आम अनेक मध्य तुलना जिते करूँ से आम वरिष्ठ व्यवहार करते इष्ट प्रत्यय व्यवहार करते विशेषण पद सहित आज आम दुईट मध्य जब व्यवहार करते मूल विशेषण पद सहित आम यान प्रत्यय व्यवहार कर मन रख। सेपरी लगे देखा जाए बेसी प्राचीनतम दीर्घतर गरियान वरिष्ठ कनिष्ठ सब गुड़ाक हूँ तुलनात्मक विशेषण। आम अर्थपूर्ण दृष्टिकोण आम जिते विशेषण भाव में पढ़ी सारी देख जमी पहला पढ़ला आम गुणवाचक विशेषण तापर पढ़ला अवस्थावाचक विशेषण तापर पढ़ला आम संख्यावाचक विशेषण तापर पढ़ला आम पूरणवाचक विशेषण पढ़ी आम परिमाणवाचक तापर पढ़ला तुलनात्मक विशेषण। एवं पढ़ा आम व्यवहार गठनात्मक दृष्टिकोण व्यवहार
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେମିତିକି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟି, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ଯାହାକି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଲକ୍ଷଣ ଓ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରେ ବସେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ଗଲା? ରାମ ଗଲା। ବାକ୍ୟରେ କାହାର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ରାମ। ରାମ ହେଉଛି ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ, ମନେ ରଖ। ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ। ବିଶେଷ୍ୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସି ତା ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ହେଉଥିବାରୁ ବା ତାହା ବିଷୟରେ ବି କାରୁ ଏ ପ୍ରକାଶ ବିଶେଷଣକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦରୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦରୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ବସି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ବା ତାର ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସି ତାର ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା, ଶାନ୍ତ ପିଲାଟି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ବସିଅଛି। ଶାନ୍ତ ପିଲାଟି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ବସିଅଛି। 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହୋଇ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ। 12 ମାସ ହେଲା ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସଫଳତା ପାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ତ ଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, 7 ହେଉଛି ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, 12 ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ସାର୍, ଏ ଲୋକ 13 ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ସାର୍, ମେଧାବୀ ଏ ଜାଗାରେ ତ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ସାର୍, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟା 7 ହେଉଛି, 12 ହେଉଛି, 13 ହେଉଛି, ମେଧାବୀ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, 7 ହେଉଛି, 12 ହେଉଛି ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ମେଧାବୀ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଠାରେ ତାର ଆମେ କାଣା ପଢ଼ିଲା, ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଏ ଜାଗାରେ ପିଲାଟିକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରିଛି? ଶାନ୍ତ ବିଶେଷିତ କରିଛି। ସମୁଦ୍ରକୁ 7 ସମୁଦ୍ର, ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? 7 ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ନଈ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? 13 ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ମାସ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? 12 ଲେଖା ହେଇଛି। ଓ ଛାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମେଧାବୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ତାର ଦେଖିଲା ତାର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସେ ତାହାକୁ ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ ବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୋଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାନ୍ତ ପିଲାଟି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କେଉଁ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? এটা লেখা যায় গুণবাচক বিশেষণ, কিন্তু কোন অনুসারে ব্যবহার হচ্ছে? এটা উদ্দিষ্ট বিশেষণ। এ হচ্ছে উদ্দিষ্ট বিশেষণ। সমুদ্র যে বিশেষ পদ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି? ସାତ କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ମାସ କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ମାସକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି। 12 ଛାତ୍ରକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି। ମେଧାବୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ବା ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବିଶେଷ ପଦର ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲେ ଯେ ତାକୁ ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ପରେ ବ୍ୟବହାର କହିଲେ ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖ, ଏହି ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ ପରେ ବସୁଥିବା ପଦକୁ ବିଧେୟ ଅଂଶ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବିଶେଷ ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବିଶେଷ ପଦ ତାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାରରେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ବା ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ପରେ ବ୍ୟବହାରରେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, ସରଳ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, ପିଲାଟି ଶାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି। ଯଦି ପିଲାଟି ହେଉଛି ଏଠାରେ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ କିଏ ଯାଉଛୁ? ଏଠାରେ ଶାନ୍ତ ଲାଗିଛି, ଶାନ୍ତ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ ହେବ? ଏଟା ହେଲା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଆଉ ଶାନ୍ତ ରହିଛି ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପଚାରିଛି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ଏଠାରେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ହେବ। ଏଠାରେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଡେଫିନେସନ ଦେଲା ଯେ ଯେଉଁ ପଦ
ବିଶେଷ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ତାକୁ ଆମେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଅଛି ଯେହେତୁ ଏଟା ପିଲା ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଶାନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଚିହ୍ନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ଓ ସତ୍ୟପାଲକ ଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଗାଡ଼ିର ତେଲ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ପିଲାଟିର ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର। ଆଜିର ପାଗ ନିର୍ମଳ। ଘର ବୁଡ଼ା ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ। ରାସ୍ତା ନିର୍ଜନ ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତେଲ, ବ୍ୟବହାର, ପାଗ, ପାଣି, ରାସ୍ତା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଦେଖ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ, ସତ୍ୟପାଲକ, ଧାର୍ମିକ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ସୁନ୍ଦର, ନିର୍ମଳ, ଆଣ୍ଠୁଏ, ନିର୍ଜନ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ନା ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କହୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ପଦକୁ ସେ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ବୁଝି ହେଲା। ବିଶେଷ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ବା ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବିଶେଷଣର ଦେଖ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କଲେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବିଶେଷଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷିତ କରିବ ତାହେଲେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବିଶେଷିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ବିଶେଷଣ ପଦ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ବା ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ମନେ ରଖ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା ରାକେଶ ଭାରି ଭଲ ପିଲା। ବିଲୁଆ ବଳ ଚତୁର। ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅ। ପରମ ଧାର୍ମିକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଅଧିକ ଗରମ ପବନ ପ୍ରଭାବ ହେଉଅଛି। ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ରାଜେଶ ଭଲ ପିଲା, ରାଜେଶ ଭଲ ପିଲା, ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଭଲକୁ କହିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ଏଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବା କହିପାରିବେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ବା ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବ ପରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ ବା ତାକୁ କହିବା ଏଠାରେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା କହିବା ବିଶେଷ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଲକୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଏ କରୁଛି? ଭାରି। କେମିତି? ରାକେଶ ଭାରି ଭଲ ପିଲା। ଭଲ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ତାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଜାଗାରେ ଭାରି ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର। ବିଲୁଆ ଚତୁର ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଇଥାନ୍ତା ବିଲୁଆ ବିଶେଷ ପଦ ଆଉ ଚତୁର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ଼, ଏଠାକୁ ବଡ଼ ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର ଆଉ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁରକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅ। ସାମାନ୍ୟ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅ। ଉଷୁମ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏ ଉଷୁମ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ସାମାନ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଧାର୍ମିକ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ଗୁଣକୁ ଆଉ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ଏଠାରେ ପରମ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଅଧିକ ଗରମ ପବନ ପ୍ରଭାବ ହେଉଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ମନେ ହେଲା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ ତାହାର ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ନୀଲ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସୁଧାର ପିଲା। ଦେଖ ନୀଲ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସୁଧାର ପିଲା। କଳ୍ପନା ବୁଦ୍ଧିମତୀ ପରିଶ୍ରମୀ ଝିଅ ଓ ମାଧବୀ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଜିନିଷ ଆଣେ। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଏକାଧିକ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦର ଅବସ୍ଥା ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିବାରକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହେଲେ ତାହା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲେଖାଯାଏ ନୀଲ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସୁଧାର ପିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଲା ଗୁଣ, ସୁଧାର ହେଲା ଏଠି ନାହିଁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝୁଛି ଆଉ ସୁଧାର ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଝୁଛି କୋଉଟାକି ଆମେ ଗୁଣକୁ ବୁଝୁଛି।
जो संख्यावाचक विशेषण हो जाए ये अवस्थावाचक विशेषण हो जाए गुणवाचक विशेषण क्या विशेषित करुचे ए सबू को विशेषण गोटे विशेष पद को एकाधिक विशेषण पद विशेषित करें विशेषण विशेषण हुए नहीं मन रख जितेबाला एकाधिक विशेषण पद गोटे विशेष पद को विशेषित कर विशेषण पद विशेषण विशेषण पद हेबना एक निर्दिष्ट निर्दिष्ट विशेषण पद जिते निर्दिष्ट विशेषण पद निर्दिष्ट विशेषण पद जदि गोटे विशेष पद को विशेषित कर विशेषण विशेषण हो पार जमी कल्पना बुद्धिमती बुद्धिमती परिश्रमी झील ये लोग कल्पना बुद्धिमती परिश्रमी झील ये लोग बुद्धिमती आ परिश्रमी ये लोग परिश्रमी गोटे अवस्था को बुझे आ बुद्धिमती हूँ गोटे गुण को बुझे तेणुक जगह आम दुईटा जगह गोटे आम अवस्था को बुझेदेला यहाँ गुण को बुझेदेला तेणुक जगह आम दुईटा हेबा जो दुईटा विशेषण हेबार अलग अलग विशेषण हेबार ये विशेषण विशेषण हो पार नहीं माधवी सब बेले रास्ता सुंदर मजबूत जिनिस आने देख माधवी सब बेले रास्ता सुंदर गुण को मजबूत जिनिस ये दुईटा अलग अलग विशेषण पद होगा तेणुक ये जगह भी विशेषण विशेषण हो पार ना आउ भी एकाधिक विशेषण पद गोटे विशेष पदर आदर पदर अवस्था गुण संख्या परिमाण को बुझाइले विशेषण 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 हो पारिबा नहीं जदि विशेष विशेषण पद दुहे हेले यार विशेष पद बहुवचन अर्थ को बुझाए विशेषण 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 हुआ कह जाए देख आम ये जगह विशेषण विशेषण कही पारिबा ए जगह नील गोटे शांतशिष्ट सुंदर ये जो गोटे शांतशिष्ट सुंदर ये सब को आम विशेषर विशेषण बा उद्दिष्ट विशेषण कही पारबा बुद्धिमती परिश्रम को विशेषर विशेषण कही पारबा किंतु विशेषणर विशेषण कही पारबा नाही एकाधिक विशेषण पद जदि गोटे विशेष पद को विशेषित करिले ता विशेषणर विशेषण न होय ता विशेष पद विशेष विशेषर विशेषण होई थाए मन रख जमिति जगह बहु जदि आम विशेषण दुहे हेले ताहेले बहुवचन अर्थ को बुझाए ताहे विशेषर विशेषण होय जमिति असराए असराए वर्षा हेउछि से मीठा मीठा कथा कहे से बड़ बड़ काम हाथ को दे से नुआ नुआ काम सरकार को आसुअछि बुढ़ा बुढ़ा लोक सेठारे अछंती सान सान पिला पड़ियारे खेलुथिले ए सब जगह देख मीठा मीठा हला असराए हला तापर देख बड़ बड़ देख नुआ नुआ देख बुढ़ा बुढ़ा हला सान सान हला ए सब गुड़िक होचे आमे विशेष पद दुहे हेले ताहा बहुवचन होता है तार विशेषर विशेषण पद होता है ताहा विशेष पदर विशेषण पद होता है मन रख नेक्स्ट बा सर्वनामिक विशेषण वाक्य रे जो सर्वनाम पद विशेषण पद रूपे व्यवहृत हुए ताकू सार्वनामिक विशेषण कहा जाए वाक्य रे जो सर्वनाम पद विशेषण पद रूपे व्यवहृत हुए ताकू सार्वनामिक विशेषण पद कहा जाए एमितिक विशेषण से विशेषण जो सर्वनाम को नहीं तैयारी होता है ताकू सार्वनामिक विशेषण कहा जाए और सार्वनाम पद विशेष पद को निर्देश कले ताकू सार्वनामिक विशेष्य कहा जाए ओ सर्वनाम पद विशेषर कार्य कले ताकू सार्वनामिक विशेषण कहा जाए आउ से सर्वनाम पद विशेषणर कार्य कले ताकू सार्वनामिक विशेषण कहा जाए जेतेबेले आम एग्जांपल लेबा देख से कथारे मुंड पुराओ नाही केउ कलमटी तुमर एपरी घटना मो कान उठिबाठू शुणी नथिली सेपरी लोक जेमिति काम सेमिति फल से गाँटी पूर्ण साक्षर हेला केउ बाटरे हेले एही कामटी कर जेमिति दिया सेमिति पूजा जेमिति काम सेमिति मूल बेले बेले मूल सर्वनाम पद सहित परि मंत मिति प्रभुत्व युक्त हो कौन होते सर्वनामिक विशेषण पद गठित होता है ये जगह आम देखला सही केउ एपरी सेपरी जेमिति सही केउ जेमिति सेमिति जेमिति सेमिति ए सबु गुड़ाक सबु सर्वनामिक विशेषण कहा जाए कहीं यह हूँ विशेष पद को निर्धारित करुच्ची आउ से विशेष पद को से विशेषित करुच्ची सर्वनामिक विशेषण तेणुक जगह से ही हूँ जो विशेषण पद सर्वनाम को नहीं गठित होता है ताको आम सर्वनामिक विशेषण कही था जो विशेषण पद सर्वनाम को नहीं गठित होता है ताको आम सर्वनामिक विशेषण कही था आउ से क्या नहीं परि मंत तापरे मिति ए सब गुड़ा को नहीं से कौन करता है ना
ବିଶେଷଣ ପଦ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଯେମିତି ସେହି କଥାଟି, ସେ କଥାରେ କେଉଁ କଲମଟି, ଏପରି ଘଟଣା, ଲୋକ ସେପରି, ଯେମିତି କାମ, ସେହି ଗାଁଟି। ଏଇ କ'ଣ କରୁଛି, ବିଶେଷ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ବିଶେଷ କରୁଛି ବିଶେଷ ପଦକୁ। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ପଦ, ଆଉ ବିଶେଷ ପଦ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସେ ବିଶେଷଣ ପଦର କାମ କରିଛି, ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ଆମେ ଯେ ଲଗେଇକରି, ଆମେ ଯେ ଲଗେଇକରି ମିତି, ଯେମିତି, ଯେମିତି ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ଆଉ ମିତି ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ ହଉଛି। ଯେମିତି ଦିଆ ସେମିତି ପୂଜା, ଏ ଲଗେଇକରି ଏ ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ସରି ବିଶେଷ ପଦ, ଆଉ ସରି ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆଉ ସେ ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ କ'ଣ ମନ୍ତ ଲଗେଇକରି ଆମେ ଏ ମନ୍ତ ବା ଯେମିତି, ଯେମନ୍ତ, ବ୍ୟବହାର କଥା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ପରି, ମନ୍ତ ଓ ମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ପଡ଼ିଥାଏ ଏକ୍ଜାମରେ। ପରି, ମନ୍ତ, ମିତି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ ତିଆରି କରିଥାଉ। ମନେ ରଖ, ଯେପରି, ଯେ ଯୋଗ ପରି, ଯେପରି କାମ ସେପରି ମୂଳ। ସାର୍ବନିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାର୍ବନାମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଯେ ପରି, ମନ୍ତ, ମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଆଉ ଯେ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏଥିରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖ, ଲୋକ, ଗାଁଟି, ବାଟ, ଦିଆ, କାମ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ପଦ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ, ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ, ସେ ଧାର୍ମିକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତୁମେ ପରୋପକାରୀ, ସେ ନିର୍ଭକ ଭାବରେ କାମ କଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ଦେଖ, ସେ, ତୁମେ, ମୁଁ, ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆଉ ସର୍ବନାମ ପଦ ପରେ ଯାହା କିଛି ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଦେଖ ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆଉ ସର୍ବନାମୀ ବିଶେଷଣ ପଦ ଆଉ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ଲୋକମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଦେଖ, ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ସର୍ବନାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ପରି, ମନ୍ତ, ମିତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ସେ ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ ଜିନିଷଟା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ଏକ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ସବୁ କିଛି ପଢ଼ୁଛୁ ନା, ପଢ଼ିବା। ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ବୋଲେ ଏମିତି ଏକ ବିଶେଷ ପଦ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ କହୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ ଆଉ ବିଶେଷ ପଦ ହିଁ ବିଶେଷଣ ରୂପ ନେଇଥାଏ ତାକୁ ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷିତ କରିବ ଆଉ ସେ ବିଶେଷ ପଦଟି କ'ଣ କରିବ ବିଶେଷଣର କାମ କରିବ ତାକୁ ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି, ମାଟି କାନ୍ଥଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଶୀତ ଦିନରେ ପରିବା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଟାଇଲ ଘର ଠାରୁ ଆମ ଛଣ କୁଡ଼ିଆ ଭଲ, ମାଧବ ମମତା ପାଇଁ ସୁନା ଚାନ୍ଦିଟିଏ କିଣି ଦେଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଯେ କାନ୍ଥଟି ହେଲା ଶୀତ ଦିନ ପରିବା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଟାଳ ଘର ଠାରୁ ଆମ ଛଣା କୁଡ଼ିଆ ଭଲ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ମାଧବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ମାଟି କାନ୍ଥଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଶୀତ ଦିନରେ ପରିବା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଟାଇଲ ଘର ଠାରୁ ଆମ ଛଣା କୁଡ଼ିଆ ଭଲ, ମାଧବ ମମତା ପାଇଁ ସୁନା ଚାନ୍ଦିଟିଏ କିଣି ଦେଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ବା ବିଶେଷଣର ରୂପ ନେଉଛି ତାକୁ ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ ଆମେ ଜାଣିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, କାନ୍ଥଟି ବିଶେଷ ପଦ, ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦ, ଟାଇଲ ଘର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦ, ମାଧବ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଚାନ୍ଦିଟେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ, ସୁନା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦ, ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ପଦ, ପରିବା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦ, ଛଣା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ।
ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଦ ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି। ଯେମିତି ମାଟି, କେମିତି ମାଟି? କାନ୍ଥଟି, ମାଟିଟି, ମାଟି କାନ୍ଥଟି, କେମିତି କାନ୍ଥ? ମାଟି କାନ୍ଥ। ଏ ଜାଗାରେ ମାଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷ କରିଛି ସେ ଜାଗାରେ, ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣଟି ହୋଇଅଛି। ସେମିତି ଶୀତ, ଶୀତ ଦିନରେ, ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୀତ, ଏ ଜାଗାରେ ଶୀତ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ହୋଇଛି ଆଉ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଟାଇଲ ଘର ଠାରୁ ଆମ ଛଣା କୁଡ଼ିଆ ଭଲ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଛଣା ମଧ୍ୟ ଏଠି ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ ଆଉ ଟାଇଲ ହେଉଛି ଏଟା ବିଶେଷ ପଦ। ଏଇ ଟାଇଲ ଘର କାହାକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି? ଛଣାକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି ଆଉ ଏ ଟାଇଲଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ମାଧବ ମମତା ପାଇଁ ସୁନା ଚାନ୍ଦିଟିଏ କିଣିଦେଲା। ଏ ସୁନାଟି ବିଶେଷ ପଦ ଆଉ ଏ ସୁନାଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦିଟିକୁ ବିଶେଷ କରୁଛି ଆଉ ସୁନା, ତେଣୁକରି ସୁନା ହେଉଛି ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖ। ତାପରେ ସମ୍ବୋଧକାରକ, ସମ୍ବୋଧକାରକ ବିଶେଷଣ। ଷଷ୍ଠ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ସମ୍ବୋଧ ବାଚକ ପଦରେ ର ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ହୋଇ ଉଚିତ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସମ୍ବୋଧ ବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସମ୍ବୋଧ ପଦ କାହାକୁ କହିବେ? ଦେଖ, ଷଷ୍ଠ ବିଭକ୍ତିରେ ଚିହ୍ନର ଲାଗିଥିବାରୁ ପଦକୁ ସମ୍ବୋଧ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ବିଶେଷ ପଦ। ଆଉ ସେଇ ବିଶେଷ ପଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଶେଷ ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଲାଗିବ ବା ଷଷ୍ଠ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ ତାହା ସମ୍ବୋଧକାରକ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା, ଦୁଃଖର ସାଥୀ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଣେ ପାରିବାର ଲୋକ, ସୁନାର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କହିବାର କଥା କହିଲ ନାହିଁ, ଧନୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଅଛି, ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସବୁଠାରେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସହିତ ବା ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ର ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି। ଦେଖ, ସୁଖର ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ର ଲାଗିଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଲାଗିଛି। ଦୁଃଖର ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ର ଲାଗିଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ଦୀନବନ୍ଧୁ, ସୁନାର, ଲଗେ ଏଠାରେ ଅଛି କହିବାର, ଧନୀ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆମ ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସହିତ ର ଲାଗିକି କ'ଣ କରୁଛି? ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଏମିତି ସାଥୀ, ସାଥୀ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଣେ ପରିବାରର ଲୋକ ଥିଲେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଏ ଜାଗାରେ ପରିବାକୁ ବିଶେଷ, ସୁନାର ସଂସାରକୁ ବିଶେଷ କରିଛି, କଥାକୁ ବିଶେଷିତ କରିଛି, ଏଠାରେ ଗରିବକୁ ବିଶେଷ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଯୋଗ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କାରକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କି ଯେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ର ଯେତେବେଳେ ଲାଗିକି ଆଉ ଯେତେ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବ ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କାରକ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ, ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରି ତାହାର ସନ୍ଧାନ କ୍ରିୟାରେ ଧର୍ମକୁ ସୂଚିତ ଦିଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଡେଫିନେସନରେ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷିତ କରି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧର୍ମକୁ ସୂଚାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ସାଧନା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦି ବିଶେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଓ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ବସିଥାଏ। ଯଦି ବି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଯାହାକୁ କହିବା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ ଓ ସାଧନକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଦିକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଯଦି ଲାଗିବ ତାକୁ କାହାକୁ କ'ଣକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ? ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ, ଧର୍ମକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ, ସାଧନକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ। ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିବ? କ୍ରିୟା ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ କ'ଣ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ପିଲାଟି ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିଲା, ନିବେଦିତା ସେଠିକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗର କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାଗଲା, ନିରୁ ଧୀରେ ଚାଲୁଅଛି, ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଅଛି, ମିନା ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଦେଖ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ କହିଲା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କାମୁଡ଼ିଲା, ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜାଣିଗଲା, ଚାଲୁଅଛି, ଜଳୁଛି, ଆସ। ଏମିତି ଆମେ ଜୋରରେ ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା, ଧୀରେ ହେଲା, ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ସେମିତି ଦେଖ, କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସି ଜୋରରେ, ଶୀଘ୍ର, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଧୀରେ, ହୁତୁ ହୁତୁ, ଜଲ୍ଦି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ
କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ? ତାହାର କ୍ରିୟାର ଅବସ୍ଥାକୁ, ସାଧନକୁ ତାକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ଦେଖ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ପହିଲା ପଢିଥିଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ଏବେ ପଢିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ମୀନା ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣକୁ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷିତ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ମୀନା ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେ ଲେଖା ଏଇଟା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଲ୍ଦିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଲଗାଇବା ତ ସେଇଟା ହେବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଦେଖ ଶୈଲେଶ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଅଛି, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଅଛି। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ଶୈଲେଶ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ପଚାରିବି ବୋଲେ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ୁଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶୈଲେଶ ଅତି ବେଗରେ, ଅତି କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ନା ଯେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କେନ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଛି, ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହା। ଦେଖ ଯେ କ୍ରିୟାକୁ ଅଲରେଡି ବିଶେଷିତ କରୁଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ତାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରିବ, ତେଣୁକରି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଅତି ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡୁଛି, କେମିତି ଦୌଡୁଛି? ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡୁଛି। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଜୋରରେ କହିବି ବୋଲେ ଜୋର ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖୁବ୍ କହିବି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଡେଫିନେସନ ହେଲା ତାର ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ପଢିଲା ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁରୁ ଜାତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢିବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଆଉ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଯେଉଁ ଧାତୁରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାରୁ ହିଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି, ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାରୁ ହିଁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ପଦ ବନିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଧାତୁର ମୂଳ ରୂପକୁ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ, ଆଉ ସେ ଧାତୁରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ହେଉଥିବା ପଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାକୁ ଯେ ବିଶେଷିତ କରିବ ତାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟାର ବା ବିଶେଷ ପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିକ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଅ ଇ ତ ଇ ଇଆ ଇବା ୟ ଉଆ ଅଣି ରଣା ଏଣି ଇକ ଅଣା ଅନ୍ତା ଆଦି ଚିହ୍ନ ବା ସୂଚକ ଲଗାଇ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ଗଢ଼ିଥାଉ। ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ତା ସହିତ ଅ ଇ ତ ଇଆ ଇବା ୟ ଉଣା ଉଆ ରଣା ଏଣି ଇକ ଅଣା ଅନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ଗଢ଼ି ପାରିବା। ଦେଖ ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା, କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗିବା? ଯଦି ମୁଁ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗିବି, ଯଦି ମୁଁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି, ବିଶେଷ ପଦ ସହିତ ଦେଖ ଯୋଗ କରିବା, ଆ ଯୋଗ କରିବା ପାଣିଆ, ଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଗୋଲାପ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ଗୋଲାପୀ, ଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି ଯଦି ମୁଁ ଗଢ଼ାଣି ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି ଇଆ ବେଲେ ତାହେଲେ ଗଢ଼ାଣି, ସୋ ଯୋଗ ଯଦି ମୁଁ ଇବା କରିବି ତାହେଲେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ନୁହଁ, କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାର ଧାତୁ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେବା ସେ ହେଲେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦେଖ ଜାତି ଯୋଗ ଇକ ଜାତୀୟ, ଗତ ଯୋଗ ଇଆ ଗତିଆ, ସମାଜ ଯୋଗ ଇକ ସାମାଜିକ, ବର ଯୋଗ ଉଣି
ବରଣୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ସେଭଳି ଉଣି ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ରାନ୍ଧୁଣୀ, ସହିତ ଅନ୍ଧ ସହିତ ଯୋଗ ଉଣି ଯୋଗ କରିବା ଅନ୍ଧୁଣୀ। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ଖତ ସହିତ ଯଦି ରା ଯୋଗ କରିବେ ଖତରା, ପାଚିଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁମ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ଦେଖିବା ରାଧା ଫେରନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ, ସେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣି ଦେଇପାରେ, ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ଆମର ଘରେ ଘରେ ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି, କଣ୍ଠ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ଲତା ଜଣେ ମେଧାବିନୀ ଛାତ୍ରୀ, ସେ ପୁଅଟି ଅତି ସରଳ, ସେ ଝିଅଟି ଅତି ସରଲା, ଭାଗ୍ୟବାନ ହଁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟବତୀ ବାଳିକାମାନେ ଯଜ୍ଞସିନୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଫେରନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା, ଶୋଇଲା ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ହେଇଯାଉଛି। ତତ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୌଭାଗ୍ୟବାନ, ଏ ଯୋଗୁଁ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅନ୍ୟର ହେଲା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ତା ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ସେପରି ଆମେ ଯଦି ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ବିଶେଷଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ସେପରି ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେଟା ପୁରୁଷ ହେଉ କି ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସମାନ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି କାଲି ଗାଈ ବା କାଲି ଗାଈ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, ବଡ଼ ଭାଇ ବା ବଡ଼ ଭାଉଜ, ତାପରେ ମହାରାଜା ବା ମହାରାଣୀ, ଆମେ ସମାନ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅବୟର ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅବୟ ପଦକୁ ବିଶିଷ୍ଟ କରେ ତାହାକୁ ଅବୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅବୟ ପଦ କହିବା ଯେଉଁ ପଦ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନା ତାକୁ ଅବୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଦେଖ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅବୟର ପଦକୁ ବିଶିଷ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅବୟ ପଦକୁ ବିଶିଷ୍ଟ କରେ ତାକୁ ଅବୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଯେମିତି ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଠିକ୍ଟା ହେଉଛି ଅବୟ ପଦ, ଅବୟ ପଦକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅବୟର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ଅବୟ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁଅଟି ଅବିକଳ ତା ବାପା ପରି, ଅବିକଳ ଏ ଜାଗାରେ ଅବିକଳ ହେଉଛି ଅବୟର ବିଶେଷଣ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶିଷ୍ଟ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର ଯିବି, ସତେ ଭାରତ ହକିରେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରି ପାରିବ, ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଦରିଦ୍ର ଦୂର ହେବ। ଏ ଲାଗେ ଅବଶ୍ୟ, ସତେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ ବାକ୍ୟର ସବୁ ଅଂଶକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା, ସତ୍ୟ ହେଲା, ଅବଶ୍ୟ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ି ସାରିଲା। ଆମେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଢ଼ିଲା, କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଢ଼ିଲା, ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ, ବୈଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଢ଼ିଲା, ପରିମାଣକ ବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାର MCQ କରିବା, ଯେଉଁକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଯାହା କିଛି ଦେଖିବାକୁ କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ବାର ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହିପରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ସାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ତାର MCQ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।